یہ بغاوت ہے؟ اس کو سیاست کہتے ہیں، بغاوت نہیں کہتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں. مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے. سیرہ میں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں ہمیں پتا ہے کیسے کرتے ہیں. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے مجھے. جو لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کرکٹ میچ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. میں ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں، چینل کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی پاور کا انداز، سونے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے عالم اس وقت، مگر وہ کام نہیں ہو. صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں. کچھ حیا شرم کریں، اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا. اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ اور ان کی شکلیں اور عقلیں، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتا ہے، نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتا ہے. اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا، یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ساحل صاحب آپ کی بات مانے تو صحیح کہ میرے اگینسٹ ہو جائیں، پھر بھی میں پاکستانی، اتنا بڑا ذمہ ہے پاکستان، ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے، ایک ذمہ ہے کہ بھائی ہم نے کلمے کے نام پہ ملک بنایا، ہم پہلا قدم اٹھائیں گے. ہم دوسرے قدم پہ اٹھا کے بھی فیل ہیں. جی یہ اللہ نے موقع دیا ہے. فلسطین ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستان کا مطلب دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. اور یہ صرف مسجد کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بلوچ صاحب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ذمہ داری پوری کیا کرنی ہے، شروع ہی نہیں کی تو پوری کرنا تو بعد کی بات آتی ہے. میرے خیال میں ساحل صاحب شاید ابھی ساحل پر ہی کھڑے ہیں، وہ پوری طرح اندر اترے، ان کو پتا چلے گا. اب تک پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بتائیں وہ کس سیاسی جماعت نے کیے ہیں؟ وہ انہی مذہبی جماعتوں نے کیے ہیں. ابھی یہ سنڈے کو آنے والا ہے، ہم مال روڈ کے اوپر ہم صرف خواتین کا جو ہے، صرف لاہور کا جو ہے، ہم ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو لے کر آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا دکھاتا نہیں ہے بھائی جان. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مولوی کی تقریر 1 گھنٹہ کی کوئی نہیں سناتا. یہاں سیاسی پارٹیوں کے آنے والے لیڈروں کے لیے 3 دن تک میڈیا 24 گھنٹے چلتا ہے. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ ہمیں دکھائیں ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو دینی شعور ہے وہ انہی علماء کی برکت سے ہے. جو ساحل صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی، یہ کسی مولوی سے ہی سیکھی ہوگی نا، بیٹھ کے سامنے ترجمہ تفسیر کوئی آیت کہیں سے انہوں نے کوئی کتاب کسی رائٹر کی، عالم کی پڑھی ہوگی. ایک طرف ان کو صرف قصوروار ٹھہرا دینا اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ مولوی اپنے اختیارات اور حالات کے پیش نظر وہ تگڑا کام کر رہا ہے. بے شک ہمیں ان چھوٹے چھوٹے تعصبات کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے. فلسطین جو ہے ایک بگ کینوس کے اوپر ہمیں ان کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. ہم فلسطین کے لیے الحمدللہ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، تمام مذہبی جماعتیں نکال رہی ہیں جن کو قوم نے ووٹ دینا ہے. کوئی ایک فلسطین کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کوئی ڈٹ کے بیان نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جو قیادت نیچے سے اوپر ہم بھیج رہے ہیں، بھائی وہ کوئی مدرسے کی قیادت تو جا نہیں رہی. یہ یونیورسٹیز کی پڑھی ہوئی ہے، یہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے، یہ ہارورڈ کی پڑھی ہوئی ہے. آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں، ووٹ بھی لینا ہے، امت کی قیادت بھی سنبھالنی ہے، مشکل وقت میں امت کے کام بھی انہوں نے نہیں آنا. تو یہ تو ہمارا رونا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آؤ شعور پیدا کرو، اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسانیت کو 2 نظریوں پر پیدا کیا ہے. ایک نظریہ یا وہ مومن ہے یا کافر ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اس لیے جو حکمران، جو سیاسی جماعتیں 2 قومی نظریہ چھوڑ چکی ہیں. اور قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا تھا، دیکھو فلسطین کے بارے میں قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کا پہلے دن سے جو موقف تھا وہی آج ہمارا موقف ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں ہماری ملک کی بدقسمتی سے وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہی تھی. یہ مذہبی عنصر ہی تو آڑے ہے. اور آج بھی بڑے بڑے اجتماعات جو ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جمعے ہو رہے ہیں. بھائی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا، ہمیں میڈیا پرائم ٹائم میں کچھ دیتا نہیں ہے. یہ پرابلم ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. ورنہ علماء الحمدللہ آج جو دینی تشخص جتنا بھی آئے پاکستان میں قائم ہے، یہ علماء کی برکت سے ہے. ہم ان کو بھی ڈسکریج کریں، دیکھنا ان کو بھی ڈسکریج کریں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکریج کریں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی ہم اپنے اختیارات اپنی ڈومین میں رہ کر الحمدللہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب. لیکن ساحل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جتنا کام یہ کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ متصابرانہ رویہ بہت زیادہ ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے. کس کی بات مانیں، کس فرقے کے پیچھے چلیں، اور اس کے بعد آ جا کے اگر تمام سیاسی دینی جماعتیں اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی ایٹ دی اینڈ ایونچولی فلسطین کے لیے تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے لپ سرونگ کے علاوہ.
नहीं कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। अदीब साहिल साहब को करके दिखाएं ना, इसके अलावा कुछ सिवाय बोलने के यहाँ पर इसके अलावा कुछ करके दिखाएं ना। जवाब जी साहिल भाई, साहिल भाई खड़े हैं, मौका दें, इजाजत दें, मैं बताता हूँ, बेफिक्र नहीं। हक और बातिल के बीच में सर मुनाफिक नहीं होता, हक और बातिल के बीच में खड़ा प्रोटेस्टर होता है। इस्लाम ने कभी भी प्रोटेस्ट करने के लिए सहाबा कराम प्ले कार्ड लेके रैलियां नहीं निकालते थे, सहाबा कराम जाने देते थे। ठीक है, ये फर्क रह गया आजकल के मुसलमान में और साबी में। मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं या येल से पढ़े हैं या हार्वर्ड से पढ़े हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े हुए हैं, हम हुसैन अलैहिस्सलाम से पढ़े हुए हैं। आपको गौर से समझें, हमारे पास एक ही मैनिफेस्टो है कि जान अल्लाह ने लेनी है और किसी ने नहीं लेनी। तौहीन सहाबा के बिल के ऊपर उलमा कराम पार्लियामेंट हाउस गए थे ना, तो फलस्तीन के ऊपर पार्लियामेंट क्यों नहीं गए, रोडों पे क्यों आए? आप लोग इकट्ठे होकर पार्लियामेंट हाउस जाके भाई उखेड़ के रखो, तुम्हारी इस 2 नंबरी से हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा फलस्तीन का बच्चा मरते हुए। एक भी बंदे के अपने बच्चे मरे होते तो रैलियां निकालता पाकिस्तान में, वो मैं बताता हूं क्या करता, वो लॉ को इन्वोक करता कि या तो इस लॉ को बदलो या फिर लॉ को इस्तेमाल करो। हमारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन करारदादे मकासद पे, हम रैलियां निकालने वाले बच्चे तैयार करना शुरू हो गए मस्जिदों पे। हम पे तो शर्म आनी चाहिए कि हम रैलियां निकालते हैं। हम रैलियां निकालने के लिए पाकिस्तान बनाया था हमने। ये पाकिस्तान का मतलब क्या है कि आप रोड भी ऊपर आके हम प्ला कार्ड लेके बाहर आ जाएंगे जब दुनिया में कुछ मसला होगा? ये इस्लाम हमें सिखाता है। आसान करके बता रहा हूं, मोहम्मदी फलसफे के ऊपर बड़ा आसान काम है कि आपने ये उलुल अमर को अगर 2 नंबर नजर आ रहे हैं आपको नवाज शरीफ की शक्ल में, इमरान खान की, तो आप ये इख्तियार अपने हाथ में पकड़ने के लिए बच्चे तैयार करेंगे कि भाई इस्लाम वाले बंदे नहीं आ रहे तो इस्लाम वाले बंदे लेके आओ, और अगर नहीं आते तो फिर हटाओ इस निजाम को। हमें कौन से इंसान के पास जान के अलावा और क्या चीज है? और मुसलमान वाहिद वो शख्स है, और मैं फिर कह रहा हूं, ताकत मस्जिद ने ही देनी है। मस्जिद के पास वाहिद मैनिफेस्टो है जो कुरानी है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ने थोड़ी, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड डरपोकी सिखाता है, प्रोटेस्ट करना हार्वर्ड ने सिखाया है, रैलियां निकालना हार्वर्ड ने सिखाया। मस्जिद नबी ने कभी प्ले कार्ड लेके रैलियां निकालना नहीं सिखाया। एक दफा बता दें साहबा कराम ने कोई प्रोटेस्ट किया हो कि अबू जहल बड़ा जुल्म कर रहा है, या मक्कन ने जाके बनु बकर के ऊपर हमला कर दिया और मदीना में प्रोटेस्ट शुरू हो गया? ऐसे नहीं हुआ था। फौज कशी करनी जरूरी है। मस्जिदों को उसी वक्त चाहिए था, मस्जिदों को चाहिए था कि आप सब उलमा कराम के ऊपर फोर्स डालते कि यार अभी फतवा जारी करो, नहीं तो फिर वही होगा जो कि हर सिविल वॉर में होता है। आप फतवा जारी करें, उलमा का उसी वक्त मस्जिदों को चाहिए था कि उलमा पे प्रेशर डालें। मेरे ख्याल में साहिब साहब ये चाहते हैं कि जितना काम उलमा कर रहे हैं वो ये काम छोड़ के सिर्फ रियासत की बगावत करें। खुदा के लिए आप खुले लफ्जों में बात क्यों नहीं करते, छुप छुप कर क्यों करते हैं, और इल्जाम साहबा पर लगा रहे हैं कि जी उन्होंने कोई पोस्ट कार्ड लेकर और जनाब कतबे लेकर बाहर नहीं निकले। कुरान मजीद का मुताला करें, अल्लाह कुरान में कह रहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम। कोई शोर नहीं मचा सकता सिवाय उस शख्स के, कोई एहतजाज नहीं कर सकता सिवाय उस शख्स के जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो। ओ भाई, दुनिया के साथ आपने चलना है, क़यामत तक के लिए ये कुरान आए। उस वक्त सहाबा के पास प्ले कार्ड नहीं थे, नहीं कर सके, नहीं हालात थे, और वो जुल्म कितने अरसा सहते रहे। मक्का में बैठ कर जुल्म सहा। कुरान ने कहा उज़्न लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्ना अल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। आप इन आयतों को जाकर पढ़ें, वहां जुल्म सहते रहे। जब अल्लाह ने उनको इजाजत दी आगे से जवाब देने की, तो बदर पहला मार्का था, और बदर में अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि लियुहिक्कुल्लाहुल हक्का व युब्तिलुल बातिल। अब बावजूद इसके कि सहाबा को नजर आ रहा था हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, वो तो आए थे अबू सुफियान का तिजारती काफिला लूटने के लिए, अब उनको साथ मुसल्ला लोगों के साथ लड़ना पड़ गया। तो अल्लाह ने सहाबा की कैफियत को सूरह अनफाल में और तौबा में बयान किया है। देखें, प्ले कार्ड उठाकर जो बंदा नहीं जा सकता, वो कमजोर है, वो मजबूर है, इसका मतलब वो यहां भी आवाज ना बुलंद करे। देखें, हमारी एक रियासत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इदारे हैं, हमारा एक निजाम है, हम उस निजाम के साथ खड़े होंगे। हम उस निजाम की बगावत नहीं कर सकते, हम उसके साथ डट के खड़े होंगे और अपने मजलूम भाइयों की मदद के लिए आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल, बात की बात ठीक है, थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ प्ले कार्ड उठा के प्रोटेस्ट कर देना, इससे दबाव आएगा। मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्ले कार्ड, हम बहुत सारी बातें जो है खुल के कर नहीं सकते। अफगानिस्तान में कौन जाके लड़ा है? नहीं, लेकिन कश्मीर में कौन जाके लड़ा है? साहिल भाई यही तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये एहतजाज भी ना करें, बेवकूफ लोग हैं, तो फिर क्या करें? क्या करें? जी साहिल भाई, आप ओवर टू यू। पाकिस्तान हमने बनाया था मक्का जाने के लिए नहीं, मदीना जाने के लिए पाकिस्तान बनाया था।
और समझें ये मक्का मदीना की डेफिनेशन भी आप छोड़ दें, हम मक्का और मदीना दोनों की सीरत के पहलू को लेते हैं, हम कोई मक्की दौर की बात नहीं कर रहे, ये आप अपनी गलत फहमी निकाल दें, हम मदीने की लेते हैं, कंप्लीट नबी वसल्लम की सीरत। अभी आपने मक्का में वापस ट्रांसफर किया हमें, आप जानबूझकर अपना बयानिया बनाने के लिए मक्का लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम नबी, जब हम पर इस्लाम मुकम्मल हो गया तो हम अब मक्का मदीना दोनों की चीजों को लेकर आसान करते हैं, ऐसा करते हैं, आसान करते हैं। एक फलस्तीनी से पूछ लेते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए या पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो मैं आप जवाब दे देता हूं, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और इस वक्त पॉलिटिक्स गेम ऑफ एट्रिशन में है, मस्जिद अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर रही। अगर सारी मस्जिदें यकमुश्त ये शिया सुन्नी खेलने, बरेलवी देवबंदी खेलने की बजाय मोबिलाइज हों कि भैया हम प्रेशर पॉइंट क्रिएट करेंगे पार्लियामेंट हाउस के ऊपर कि अब अवाम जो है वो फलस्तीन के बच्चे मरने नहीं दे, पाकिस्तानी अवाम फलस्तीन पे गोली नहीं चलने देगी, अपने तमाम तर हरबी कार्रवाइयां शुरू करो, तो पार्लियामेंट हाउस को मजबूरन ये बिल देना पड़ेगा। ये बगावत है, इसको सियासत कहते हैं, बगावत नहीं कहते। इसलिए मैं कह रहा हूं आम लड़का मस्जिद जाना बंद हो गया, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि बगावत और सियासत में फर्क क्या होता है। आप लोगों को हिकमत नहीं आती तो हम सिखा देते हैं, कोई बात नहीं, हम हार्वर्ड से पढ़ के आ गए, कोई बात नहीं। मगर मानना फिर भी मैंने सुन्नत को ही है। सीरा में नबी इस्लाम ने जिस तरीके से प्रेशर पॉइंट क्रिएट किए हैं, हमें पता है कैसे करते हैं। अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी नीयत पे शक नहीं है मुझे। जो लोग एहतजाज करने आ रहे हैं यकीनन बेहतर है उन लोगों से जो क्रिकेट मैच बैठे देख रहे हैं इस वक्त, मुझे भी पता है इस बात का। मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं, चैनल